अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 29 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो कोई शहादत दे के अल्लाह के सिवा कोई इबादत व बंदगी के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, तो अल्लाह ने उस शख्स पर दोज़ख की आग हराम कर दी है। और अब सुर्खियां। झारखंड में बीजेपी को मिला इख्तिदार। कश्मीर में किसी भी जमात को नहीं मिली सादा अक्सरियत। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी। आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कोलेरू मामले पर जगन ने बनाया तेलुगु देशम हुकूमत को निशाना। एमसेट इम्तिहान के मुश्तरका इनेकाद का यकीन। आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम घंटा श्रीनिवास का बयान। केसीआर ने रखा क्रिश्चियन भवन का संगे बुनियाद। अवाम को दी क्रिसमस और नए साल की मुबारकबाद। और अब तफसील। जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मुअल्लिक़ नताइज सामने आए हैं। किसी भी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। पीडीपी 28 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। बीजेपी 25 नशिस्तों पर, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 15, कांग्रेस 12 और दीगर ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। तश्कील हुकूमत के लिए 87 रुकनी असेंबली में तश्कील हुकूमत के लिए 84 अरकान की ज़रूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो पीडीपी पेशकश करती है तो तायद करने तैयार है। बीजेपी की जानिब से पीडीपी की तायद न करने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर के नताइज पर बीजेपी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर के ताल्लुक से बीजेपी के पास 3 इम्कानात पाए जाते हैं। सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दी। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय। झारखंड में बीजेपी ने हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। झारखंड की 81 नशिस्तों वाली असेंबली में बीजेपी ने 43 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 18, जेवीएम ने 8, कांग्रेस ने 6 और दीगर ने 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। पानी की जखीरा करने वाली नहरों की दायरवी हुदूद को 5 से घटाकर 3 करने का रियासती वजीर जंगलात ने ऐवान में ऐलान किया। वजीर जंगलात बी गोपाल कृष्ण रेड्डी के बयान पर श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि यह अमल वायएसआर के दौर में ही किया गया था। అధ్యక్ష కొల్లేరు వన్యప్రాణుల అభయారణ్య సదస్సును 5 కాంటూరు నుండి 3 కాంటూరు కుదింపుట. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని 17,599 ఎకరాలు, కృష్ణా జిల్లాలోని 961 ఎకరాలు, మొత్తం 14,561 ఎకరాలు జురాయితీ భూములు కలిపి 30,855.2 హెక్టార్లు పైబడి 5 కాంటూరు వరకు ఉన్న కొల్లేరు సదస్సు ప్రాంతాన్ని ఈఎఫ్ఎస్ఎన్టీ అడవులు 3 శాఖ వారి 4/10/99 నాటి జీవో నంబర్ 1 ద్వారా వన్యప్రాణ అభయారణ్యం ప్రకటించారు. దీన్ని సాంప్రదాయిక వ్యవసాయం ద్వారా ఆ రైతులు తగినంత ఆదాయాన్ని పొందలేకపోతున్నారు. కాబట్టి ఆ భూములను సేకరించడం కోసం యజమానులు ఇంతవరకు పరిహారం చెల్లించలేదు. ఆ భూముల సేకరణ నిమిత్తం చెల్లించాల్సిన ప్రతిపాదించిన పరిహారం వల్ల రాష్ట్ర ఖజానాపై పెనుభారం పడుతుంది. రైతుల సమస్యలు ఉపశమించేందుకు గాను కొల్లేరు వన్యప్రాణుల అభయారణ్య సదస్సును 5 అడుగుల కాంటూరు నుండి 3 అడుగుల కాంటూరు వరకు కుదించడానికి సిఫార్సు చేయగా వన్యప్రాణుల జాతీయ మండలి, భారత ప్రభుత్వం, కేంద్ర సాధికారణ కమిటీలను కోరాలని ఈ సభ తీర్మానించింది. ఇది 2 జిల్లాలకు సంబంధించింది. పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా 2 జిల్లాలకు సంబంధించింది. ఏలూరు నుంచి కైకలూరు వరకు సంబంధించినటువంటి ఎంతో మంది రైతులకు సంబంధించిన విషయం అధ్యక్ష. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో దివంగత నాయకుడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తాను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు హౌస్లో రెజల్యూషన్ తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. రెజల్యూషన్తో పాటు అందరూ కూడా ఢిల్లీకి వెళ్ళి కేంద్ర మంత్రి శరద్ పవార్ దగ్గర కూడా వెళ్ళినప్పుడు శరద్ పవార్ స్వయంగా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష, ఒక అసెంబ్లీలో ఇటువంటి లేఖ అనేది మహారాష్ట్రలో కూడా ఉంది, మేము చేయలేకపోయినాం, అసెంబ్లీ నుంచి తీర్మానం తెచ్చినందుకు నువ్వు నిజంగా చాలా మంచి పని చేసావు అని చెప్పి అభినందించడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష.
ఆ టైంలో రెజల్యూషన్ పాస్ చేసినటువంటి దాన్ని కూడా మనం మెన్షన్ చేసుకోకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ రెజల్యూషన్ ఉంది కదా అధ్యక్ష లైవ్లో, దానిపైన ఇది కూడా ఏంటంటే అధ్యక్ష మాకు ఇష్యూ చేయాలని కాదు, ఒక దివంగత నాయకుడు తను చెయ్యాలా అన్ని రకాల అన్ని ప్రయత్నాలు చేసినటువంటి అంశం అందరికీ కూడా తెలుసు అధ్యక్ష, సభ్యులకు అందరికీ కూడా. ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నం ఏ రకంగా చేసింది, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఏ రకంగా మేలు చేయాలి, ఆ కాంటూర్ లెవెల్ తగ్గించడం వల్ల మిగిలిన ప్రాంతంలో ఆ రైతులకు పాన్స్ కూడా అయితే సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఇస్తే కూడా వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలని చెప్పి అనునిత్యం తప్పించినటువంటి ఆ వ్యక్తి పేరు కూడా చెప్పలేకపోవడము దురదృష్టకరంగా భావిస్తాను అధ్యక్ష. ఆ టైంలో రెజల్యూషన్ పాస్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ రెండోసారి రెజల్యూషన్ పాస్ చేయడం అవసరమా? ఆ రెజల్యూషన్ తీసుకొని మనం అందరం ప్రయత్నం చేద్దాం, అంతేగాని ఏమి చెప్పకుండా ఇదేదో వాళ్ళు ఒక్క గొప్ప కార్యక్రమం అని చెప్పుకోవడం ఎంతవరకు శ్రేయస్కరం అధ్యక్ష? ఒక మంచి కార్యక్రమం చేసిన గత చరిత్ర కూడా చెప్పుకోవాలి అధ్యక్ష. తాను నిజంగా ప్రమాదంలో మరణించకపోయింటే ఆ ప్రాంతంలో డెఫినెట్ గా ఒక మంచి కార్యక్రమం చేపట్టాలని అన్ని రకాల ఆలోచన చేశాడు అధ్యక్ష. అవన్నీ కూడా తెలుసు వాళ్ళకు, కానీ కేవలం ఎప్పుడు వాళ్ళ భజన చేసుకోవడం తప్పితే గతంలో చేసినటువంటి మంచి పనులు కూడా అభినందించేటువంటి ఇంకిత జ్ఞానం కూడా వాళ్ళకి లేదు అధ్యక్ష. वाइस जगन ने बरसर इख्तिदार जमात पर ऐवान असम्बली में शदीद तनकीद की। अपोजिशन लीडर ने कोलेरू मामले का हवाला देते हुए रिमार्क किया कि चंद्रबाबू नायडू अपने अराकीन असम्बली को मनगढ़ंत कहानियां बनाने की तरबियत देते हैं। చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన ఎమ్మెల్యేల చేత చక్కటి కట్టుకథలు మాత్రం బాగా చెప్పిస్తారు అధ్యక్ష. అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు 9 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు అధ్యక్ష. చంద్రబాబు నాయుడు గారు 9 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేదాకా అసెంబ్లీలో తీర్మానం ఎందుకు ఒక్క రాజశేఖర రెడ్డి మాత్రమే ఎందుకు చేశాడు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు 9 సంవత్సరాల్లో ఎందుకు చేయలేకపోయాడు అని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఇవాళ మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన తీర్మానాన్ని రెండవసారి మళ్ళీ అదేదో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ చేస్తా ఉన్నట్టుగా కొత్తగా బిల్డప్ ఇచ్చి మళ్ళా ఇవాళ తీర్మానం చేస్తా ఉన్నాడు అధ్యక్ష. మాటి మాటికి అక్కడేదో బాంబులతో పేల్చారు అని రకరకాలుగా చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది? సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ కట్టలు తీసేయాలని జడ్జిమెంట్ ఇస్తే ఆ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ మేరకు ప్రభుత్వం ఏ ప్రభుత్వం అయినా స్పందించాలి కాబట్టి స్పందించింది. ఆ తర్వాతనే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాతనే ప్రజలకు నష్టం జరుగుతూ ఉందని తెలిసి రాజశేఖర రెడ్డి గారు మళ్ళీ అసెంబ్లీలో తీర్మానం పెట్టి ఆ అసెంబ్లీ తీర్మానాన్ని మళ్ళీ కేంద్రానికి పంపించాడు, మళ్ళీ సానుకూలంగా పలకండి అని చెప్పి. కానీ దురదృష్టవశాత్తు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయారు కాబట్టి అది కేంద్రం పరిధిలో ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ సుప్రీంకోర్టుకు సంబంధించిన కేసులు ఉన్నాయి కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు కేసును అధిగమించి కేంద్రం తీర్మానం చేయాలి కాబట్టి అది ముందుకు జరగలేకపోయింది. ఇప్పటికైనా కూడా సంతోషం అధ్యక్ష. కనీసం ఇప్పటికైనా రాజకీయం చేస్తా ఉన్నా కూడా కనీసం ఆ కొల్లేరు ప్రజల మీద కాస్తో కూస్తో వీళ్ళకు ప్రేమ వచ్చినందుకు సంతోషం. కనీసం ఇప్పటికైనా నరేంద్ర మోడీ గారు అక్కడ ఉన్నారు. నరేంద్ర మోడీ గారిని ఆయన కూడా చేస్తానని చెప్పి సానుకూలంగా స్పందించిన నేపథ్యంలో ఆయన కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తాం, అందరం కలిసికట్టుగా రావడానికి కూడా సిద్ధంగానే ఉండాం. మా తరపు నుంచి కూడా దీనికి పూర్తిగా సంపూర్ణ మద్దతు కూడా తెలియజేస్తున్నామని చెప్పి కూడా చెప్పడానికి సంతోషంగా ఉంది. मशरक़ी गोदावरी जिले के तूनी हल्के में रियासती वजीर वाई रामाकृष्णन के भाई की जानिब से जबरन वसूली के मामले को ऐवान में पेश किया गया। एमएलए दाड़ी शेट्टी राजा ने ऐवान को इस मामले से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि रकम पूछने पर न देने वालों पर हमला किया जा रहा है। మా తుని నియోజకవర్గంలో పూర్తిగా అరాచకం తాండవిస్తుంది అధ్యక్ష. గౌరవ ఆర్థిక మంత్రి గారి సోదరుడు పూర్తిగా తుని నియోజకవర్గాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తూ తీవ్ర అరాచకం చేస్తున్నారు. ఆయన్ని కంట్రోల్ చేయని ఆర్థిక మంత్రి గారు ఈ సభకు వచ్చి ఏ రకమైన మెసేజ్ ప్రజలకి ఇక్కడ నాయకులకి ఇస్తున్నారో మీరు ఒకసారి గమనించాలి అధ్యక్ష. మొన్న తునిలో విపరీతమైన ప్రభుత్వానికి విపరీతమైన ఆదాయం తీసుకొచ్చే వేలాది కోట్ల ఆదాయం తీసుకొచ్చే హ్యాచరీస్ మీద దాడి చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే వీళ్ళ మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, మాకు డబ్బులు పంపించండి, ఎందుకంటే మా అన్నయ్య గారి మంత్రి మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు మాకు ఇచ్చేయండి
అంటే ఇవ్వనందుకు ఆ హ్యాచరీల మీద దాడి చేసి తీవ్రంగా ఆ హ్యాచరీల్ని నష్టం చేయడం జరిగింది. మీరు ఊరుకుంటాయా? మీరు కానీ వచ్చి తులు ప్రజలు కాపాడతారండి? మినిస్టర్ కానీ కాపాడతారా? కనీసం పోలీసులు ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోకుండా పోలీసులు మౌనంగా ఉంటూ స్టేషన్ కి పరిమితం అయిపోతున్నారు. అధ్యక్ష, తుని నియోజకవర్గంలో ఇంత అరాచకం రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడూ జరిగి ఉండదు. ఎందుకంటే తుల్లో అంత అరాచకం చేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ పెద్ద మనిషి ఇక్కడ ఉన్న శాసనసభ్యులకు నీతి చెప్పడం ఎంతవరకు సమంజసం? అధ్యక్ష, సోదరుని కంట్రోల్లో పెట్టుకోలేని ఈ चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि मोहब्बत का शिकार नौजवान भी खुदकुशियां कर रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि किसी को भी खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं। चंद्रबाबू नायडू ने खुदकुशी करने वाले किसान के अफराद ख़ानदान को फीकस 5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया। ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి రైతులే కాదు దిశ మిగిలిన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. రైతు అప్పు తీసుకురావడం, పంట ఫెయిల్ కావడం, తిరిగి డబ్బులు కట్టలేకపోవడం, దీనివల్ల డేలా పడిపోయి బ్రతుకు మీద విరక్తి కలిగి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. కొంతమంది కుటుంబంలో కలహాల వల్ల చేసుకుంటున్నారు. కొంతమంది చిన్నపిల్లలైతే ప్రేమలో పడి కూడా ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. కొంతమంది చాలామంది మీరు చూస్తే ఆ దిశ చాలా బలహీనతతో మానసిక ఆందోళనతో కూడా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. ఈ ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా కోరుతున్నాం, ఎవ్వరు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీ సమస్యలు పరిష్కారం చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నాం, మీకు అండగా ఉంటాం. ఏ రైతు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్య చేసుకోకుండా ధైర్యంగా ఫేస్ చేయండి, మీకు అన్ని విధాలు అండగా ఉంటామని మరొకసారి రైతాంగానికి మొత్తం విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అధ్యక్ష, అనంతపూర్లో 6 మంది చనిపోతే ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఆర్థిక సహాయం చేశాం. ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు, నేను ఆ లెక్కలన్నీ చూశాను. కొంతమంది లోన్ తీసుకోలేదు కానీ ప్రైవేట్ అప్పులు తీసుకొని ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. కొంతమంది వీవర్స్ కూడా పని లేకుండా అప్పుల పాలై ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. నేను అందుకని ఎవరైతే రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ హామీ ఇస్తున్నా, వాళ్ళు రైతులైనప్పుడు అప్పుల బాధ తట్టుకోలేకుండా చేసుకుంటే కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయలు చొప్పునిచ్చి ఆ కుటుంబాన్ని బాగు చేసే బాధ్యత మళ్ళీ ధైర్యంగా నిలదొక్కుని ముందుకు పోయే విధంగా వాళ్ళు ఆదుకుంటాం. అది 15 మంది కావచ్చు, 20 మంది కావచ్చు, పూర్తిగా వాళ్ళని ఆదుకునే బాధ్యత తీసుకుంటామని కూడా మీ ద్వారా రైతు కుటుంబాలకు హామీ ఇస్తున్నారు. దిశ आंध्र प्रदेश असेंबली ने कांग्रेस के सीनियर कायद जी वेंकट स्वामी के इंतकाल पर उन्हें खिराज पेश किया। स्पीकर असेंबली कोडेला सिवा प्रसाद ने ऐवान में ताज़ियती करारदाद पेश की और आंजीहानी कायद की खिदमत को खिराज पेश किया। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। చట్టసభలకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన నేతల్లో ఆయన ఒకరు. కార్మిక నాయకుడి నుంచి కేంద్ర మంత్రి స్థాయికి ఎదిగిన వెంకటస్వామి గారిని అభిమానులు కాకా అని ప్రేమగా పిలుచుకుంటారు. స్వామి రామానంద తీర్థ శిష్యునిగా పనిచేసి ఆయనతో పాటు అరెస్ట్ అయ్యారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఆయనతో కలిసి పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. కార్మిక నేతగా వారి అభ్యున్నతి కోసం కృషి చేశారు. 1957, 62, 1978, 84 మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీకి శాసనసభ్యుడిగా పనిచేసిన కాకా 1967లో తొలిసారి లోక్సభకు ఎన్నికయ్యారు. 1969, 71 పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ సభ్యుడిగా పనిచేశారు. 7 సార్లు లోక్సభకు ఎన్నికైన శ్రీ వెంకటస్వామి గారు కేంద్రంలో వివిధ శాఖలకు పలు హోదాల్లో మంత్రిగా పనిచేశారు. అలాగే 1978, 1982 మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్మిక పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. శ్రీ వెంకటస్వామి గారు ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాల అభ్యున్నతికి జీవితాంతం పాటుపడ్డారు. రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చెరగని ముద్ర వేసిన వెంకటస్వామి గారు జీవితాంతం నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం పోరాడారు. ఈ దేశానికి, రాష్ట్రానికి, బడుగు వర్గాలకు శ్రీ వెంకటస్వామి గారు చేసిన సేవను కొనియాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఘన నివాళులు అర్పిస్తుంది. సంతాప తీర్మానం. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ మాజీ సభ్యులు శ్రీ జి వెంకటస్వామి గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఈ సభ తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. శ్రీ జి వెంకటస్వామి గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుతూ 2 నిమిషాలు ఈ సభ మౌనం పాటిస్తుంది.
आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। 5 रोज़ा सरमा इजलास में CRDA समेत 5 बिलों को मंजूर किया गया और 3 करारदादें मंजूर की गईं। असेंबली के सरमाई सेशन में कायदे अपोजिशन जगन मोहन रेड्डी ने किसानों, ड्वाक्रा खवातीन पेंशन स्कीम और बरखी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के मसाइल को मौजू बनाया और इलेक्शन में तेलुगु देशम के किए गए वादों को याद दिलाया। चंद्रबाबू नायडू ऐवान असेंबली में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनकी बातें जमहूरी निज़ाम में जेब नहीं देती। इन ख्यालात का इजहार वायसर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली ने मीडिया से बात करते हुए किया। वायसर कांग्रेस पार्टी के अरकान ने कहा है कि बाबू की बातों और दावों की वजह से उनका तकाबुल हिटलर से किया जा सकता है। సభను ఇంకొక 2 రోజులు పొడిగించండి, ప్రజా సమస్యలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, వాటి మీద మాట్లాడాలి అంటే దాని మీద మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు. నిన్న CRDA బిల్లు మీద మాట్లాడితే ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ అవసరమైతే నేను తిరుపతిని తీసుకుపోతాం, ఈ రాష్ట్రాన్ని, మేము అధికార పక్షం, మేము చెప్పినట్టే ఇక్కడ నడవాలి, మాకు ప్రజలు ఎమ్మెల్యేలతో సంబంధం లేదు, నేనేదనుకుంటే అదే జరుగుతుంది, మేము ఈవేళ ఒక ప్లేస్ చూపెడుతున్నాం, దానికి మీరు ఒప్పుకోవాల్సిందే అని చెప్పడం మరి ఈవేళ హిట్లర్ పాలన తరపిస్తుంది. ఆ రోజు బ్రిటిష్ వాడు ఏ రకంగా అయితే ఒంటెత్తు పోకడలతో పరిపాలించాడో అదేవిధంగా ఈవేళ ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వం ఆ రకంగా మరి పరిపాలించే పరిపాలన ఈవేళ మనమందరం కూడా చూస్తున్నాం. ఏంటండి CRDA బిల్లు కోసం మాట్లాడితే నేను అనుకుంటే తిరుపతికి తీసుకుపోతానని సమాధానం వస్తే ఎవరు ఏం మాట్లాడగలని చెప్పండి. ఈ రకంగా దుర్మార్గమైన పాలన మరి ఈవేళ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది. ఈవేళ సభలో కూడా ఎటువంటి సమాధానం రాలేదు. ఏ సభ్యుడు ఏ ప్రశ్న అడిగినా సరే దానికి దాటవేయటం, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి పరిపాలన గత 5 సంవత్సరాలని చెప్పడం తప్ప ఒక్కటి కూడా సమాధానం ఈ ప్రభుత్వం కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ మంత్రులు కానీ చెప్పలేదు. ఇదంతా కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. త్వరలోనే ప్రజలు వీళ్ళందరికీ కూడా బుద్ధి చెప్పే రోజులు వస్తుంది. ఇది రాజ్యాంగబద్ధంగా లేవు మీరు వేసే కమిటీలు. సామాజిక కార్యకర్తల పేరున మీరు మీ పార్టీ కార్యకర్తలను కమిటీలో పెట్టడం వల్ల అక్కడ అసంతృప్తి వచ్చి అనేక సమస్యలు వస్తామని చెప్తే మరి గౌరవ మంత్రి యనమల రామకృష్ణ గారు అంతటి సీనియర్ మంత్రి గారు కూడా ఇది మా పార్టీ, మా ప్రభుత్వం, మా ఇష్టం అని చెప్పడం ఎంతవరకు సమంజసమని మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని మేము అడుగుతున్నాం. అసలు సాధారణంగా జూనియర్ మంత్రి ఆ విధంగా సమాధానం చెప్తే కాస్త తెలిసో తెలియక చెప్పారని అనుకోవచ్చు. ఒక సీనియర్ మంత్రి అలాగే శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కూడా అయిన యనమల రామకృష్ణ లాంటి ఒక గొప్ప అనుభవజ్ఞుడే చెప్తే మరి ఈ ప్రభుత్వ పనితీరు ఎలాగున్నదని చెప్పడానికి ఇది ఒక గొప్ప ఉదాహరణ, నిదర్శనం అని చెప్తున్నా. లేదు అదేవిధంగా ఏదైనా సరే ఇది మా ప్రభుత్వం, మేం చేస్తాం, మీకుంటే ఉండండి, పోతే పొండి అని చెప్పడం కూడా ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో తగునా అని అడుగుతున్నా. లేదు అన్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ సొంతాని కోసం ఇచ్చారు, తన కోసం ఇచ్చారు ఉద్యోగాలన్నీ కానీ అనే భావంతో ఉంటున్నారు. కానీ నిజంగా అక్కడ ఉన్న హరిజనులు కానీ గిరిజనులు కానీ బీసీలు కానీ పేదలైన వాళ్ళందరూ కూడా అర్హత ఉన్నదా లేదనేది చూడటం లేదు. అనర్హులకు ఎవరికైనా ఉద్యోగం ఇచ్చుంటే తీస్తే మేము కూడా కాదంటాం లేము. కానీ చదువు విషయంలో కానీ రిజర్వేషన్ విషయం मुश्तरका तौर पर एमसेट के इनेहाद के लिए तेलंगाना हुकूमत रजामंद हो जाएगी। AP के वजीर तालीम घंटा श्रीनिवास राव ने ये उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा कि इंटर इम्तिहान के निशानात का वेटेज होने के सबब ही उन्होंने मुश्तरका इम्तिहान के इनेहाद का मुतालबा किया है। घंटा ने कहा कि इंटर इम्तिहानात के हवाले से AP हुकूमत की जदोजहद में तेलंगाना हुकूमत शामिल नहीं हो रही है। తర్వాత JEE తర్వాత నీట్లో ఉందని ఆ వెయిటేజ్కి శాంటీ రావాలంటే ఖచ్చితంగా కామన్ సిలబస్, కామన్ ఎగ్జాము, కామన్ ఎంట్రన్స్ కామన్ ఉంటేనే అన్ని విధాలుగా శాంటీ ఉంటుందని చెప్పి మనం అంత ఫైట్ చేసాం. దట్టు పిల్లలు కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ కామన్గా రాశారు కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ మళ్ళీ వేరేగా రాస్తే బాగుండని చెప్పి ఎంత మనం ఫైట్ చేసినా ఎంత పోరాడినా కూడా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అందుకే ఎన్నిసార్లు మేము చెప్పాం. బట్ ఎంసెట్ విషయంలో ఏదన్నా ఉంటే దానికి ఆ పర్సెంటైజేషన్, నార్మలైజేషన్ ఉంది, ఆ సిస్టమ్ ఫాలో అవ్వచ్చు. ఎంసెట్ అనేది వాళ్ళు కూడా పాజిటివ్గా ముందుకు వస్తే తర్వాత మొడాలిటీస్ ఏంటి, ఎలా దాన్ని చేయాలి ఇవన్నీ కూడా కూర్చొని మాట్లాడుకోవచ్చు.
वासर कांग्रेस के मरकजी दफ्तर में क्रिसमस तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद किया गया। लोटस पॉइंट पर मुनक़िद इस प्रोग्राम में पार्टी के इजाज़ी सदर YS विजयम्मा ने हिस्सा लिया। उन्होंने आवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में वासर कांग्रेस के चंद कायदीन ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने आज शहर में क्रिश्चियन भवन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर तकरीर करते हुए KCR ने कहा कि अगले साल क्रिश्चियन भवन तामीर होगा। KCR ने आवाम को क्रिसमस और नए साल की पेशगी मुबारकबाद दी। इस मौके पर तेलंगाना नायब वज़ीर आला महमूद अली राजया और वज़ीर हरीश राव भी मौजूद थे। శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ అని దానిలోనే చేసుకుంటాం. ఇక ఉపన్యాసాలు వద్దు, పని బాగా చేద్దాం. మీ అందరికీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అన్నదమ్ములకు, అక్కా చెల్లెలకు, పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మెరీ క్రిస్మస్, వెరీ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर कायद जी वेंकट स्वामी को आज सुपुर्द आतिश कर दिया गया। जी वेंकट स्वामी का आखिरी दीदार करने वालों में आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू, कायद अपोजिशन जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना के वजीर आला KCR, वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, KK शवराव, चिरंजीवी, कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह ने लवाहिकीन को पुरसा दिया और वेंकट स्वामी की खिदमात को खिराज पेश किया। వెంకటస్వామి గారు చనిపోవడం చాలా విచారకరం. ఆయన జీవితం బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఎవరైతే సేవ చేస్తున్నారో వారందరికీ కూడా ఒక ఆదర్శం. ఆయన ఎప్పుడు కూడా జీవితాంతం పేదవాళ్ళ కోసం పోరాడాడు. సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవంతో ఆయన ఎప్పుడు కూడా శ్రామికులకి అదే మాదిరిగా పేదవాళ్ళకి అండగా ఉంటూ అనేక విధాలుగా సేవ చేశారు. लोकसभा इजलास को आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा के सरमाई सेशन के 22 इजलासों में 18 बिलों को मंजूरी दी गई, जिनमें कोयला कानूनी तरामीम बिल और लेबर क़वानीन शामिल हैं। आज दोपहर जब इजलास दोबारा शुरू हुआ और अपोजिशन की जानिब से तब्दीली मजहब पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया जा रहा था, तो स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। कांग्रेस कायद मल्लिकार्जुन खड़गे वज़ीर आज़म से तब्दीली मजहब पर बयान की मांग कर रहे थे, ताहम स्पीकर ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।